जय सच्चिदानंद बिहारी आनंद जी। जय सच्चिदानंद। ओके बिहारी आनंद जी, 3 मंत्र बुलाए हैं, बालक को फॉलो करेंगे। ओके भाई, अक्षर तारा पीળી પીળી લાઈટો શાનું છે? પીળી લાઈટ છે એકદમ. સુરત દાદા આવે છે ને પાછળથી. હા, એટલે એકદમ પીળી પીળી લાઈટ છે. તમે 3 મંત્ર બોલાવો દીપક આપણે બિહારી આનંદ जी। નમો વિતરાગાય, नमो वितरागाय, નમો અરિહંતાણમ, नमो अरिहंताणम, નમો સિદ્ધાણમ, नमो सिद्धाणम, નમો આયરિયાણમ, नमो आयरियाणम, નમો વજ્જાયાણમ, नमो वज्रायाणम, નમો લોય સવ્વ સાહુણમ, नमो लोए सौव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सवपावपनाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सौवेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आनंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। खुशी ખુશી અમદાવાદ। खुशी अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया कायोग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल, सिंसियर, प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे हमेशा अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कैसा रहा मम्मी के साथ आज? अच्छा रहा था। ओके नडियाद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिव्या और हिताक्षी बा। दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं बच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद।
आज आप जो अपना कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है उसके बारे में आप क्या करते हैं? और क्योंकि ये दोनों आप तो पुत्र बताया कि वो नॉन फेवरेट में टर्न करने का है। ओके, एक मंथ में नॉन फेवरेट को फेवरेट करने का है, तो इसलिए आप क्या करते हैं उसके बारे में। खुशी अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा पहला एसएस सब्जेक्ट नहीं पसंद था, पर अब मैं प्रेयर करती हूँ, स्टडी प्रेयर, तो उससे मुझे पसंद आ रहा है। क्या हो गया अभी? हाँ, मुझे वो रीड करना पसंद नहीं था, तो वो मुझे पसंद है अभी। ओके, वेरी गुड। श्रेया दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा नॉन फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था, पर मैं प्रेयर और सब करती हूँ, तो मुझको पसंद है। और मैंने स्कूल में सर बोलते हैं ये करने के लिए, तो मैंने सब सम्स राइट होते। ओके, तो लास्ट घर पे कितना प्रैक्टिस किया आपने? लास्ट मैंने 15 सम्स किया था। उसमें कितना राइट हुआ? वो मम्मी ने अभी चेक नहीं किया। क्यों? एक वागाड़ी है मेरा बाल अगर तो निकल है એ તો સત્સંગ 11:30 બંધ કરી દેવું પડે ખાવાનું નહીં. ओके। हिताक्षी बा, अभी दो अच्छा हुआ। अब दो रिपोर्ट अच्छा हुआ। अभी जी अच्छा नहीं लगता था, अभी अच्छा लगने लगा है। वेरी गुड हिताक्षी बा। हाँ जी सच्चिदानंद, मुझे सारे सब्जेक्ट्स पसंद है। ओ क्या बात है, मतलब अव्यय। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा अनफेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था, तो मुझे अभी पसंद आने लगा है, क्यों? क्योंकि उसमें अभी मजा आता है। मैं प्रेयर करता हूँ तो भी समझ में भी आता है सब मैथ्स में। कल आपने मैथ किया था, उसमें कितना राइट हुआ, कितना रॉन्ग हुआ? अभी तक मम्मी ने चेक नहीं किया है वो। ओके, तो कल बताना। नवनीत दीदी, आपको तो सब अच्छा ही है ना? नवनीत दीदी। जय सच्चिदानंद, मुझे सारे सब्जेक्ट पसंद है। वेरी गुड। दर्शना। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा नॉन फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। उसमें मुझे फॉर्मूलाज और कंपाउंड्स लर्न करने में दिक्कत होती थी, बट अब स्टडी प्रेयर करती हूँ तो थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है। थोड़ा प्रोग्रेस है? कैसे, किसने बताया थोड़ा प्रोग्रेस है? अभी लर्न हो रहा है और समझ में भी आ रहा है। आपको कैसे मालूम पड़ गया कि अच्छा आता है? और कितना है वो फॉर्मूला से, कितना प्रॉब्लम किया है आपने? और कल बताना। उसमें खुशहाल। तो रजनी दादा उसके सर उनके मार्क्स भी कम आने चाहिए। पसंद नहीं है, मार्क्स कम आते हैं, पसंद आने लगे कुछ करके और मार्क्स भी अच्छे आने लगे, ये बात है। तो ये किन लोगों को पसंद नहीं है, हो सकता है ऐसा, लेकिन मार्क्स तो पूरे ही आते हैं। आप समझे? ओके। खुशहाल। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे सारे सब्जेक्ट पसंद है। वेरी गुड। नडियाद। जय सच्चिदानंद, मुझे भी सारे सब्जेक्ट पसंद है। सॉरी, जस्ट एक मिनट। सारे सब्जेक्ट पसंद है, कोई सब्जेक्ट में कम मार्क्स आते हैं वो भी पूछो। वो तो नवनीति आपकी बात नहीं है, वो आपकी कोई बात नहीं कर सकते। सभी में 95 प्लस बोलो तो दिमाग ही नहीं काम करता है। एनीवे, मार्क्स भी कम आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। सभी सब्जेक्ट पसंद है। खुशहाल ने बताया कोई सब्जेक्ट में मार्क्स कम आते हैं आपको? खुशहाल, हाँ, बहुत कम सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स। कौन से, लेकिन कौन से सब्जेक्ट में कम आते हैं और कितने आते हैं? मुझे सबसे कम तो आते हैं
साइंस में, मतलब कित- इंग्लिश में। इंग्लिश कितना आता है लेकिन? मार्क्स तो नहीं पता, पर मुझे ओके, ऐसे करो खुशहाल, मम्मी को कल बोलना आएगा, मम्मी को बोलना रिपोर्ट देने का। ओके ओके, आपको मालूम नहीं है तो मम्मी को बोलना कि सब रिपोर्ट लेके कल हम मम्मी के साथ बात करेगा। ठीक है दीपक दादा? या एब्सोल्युटली। या ओके ओके। आप तो नडियाद में तो कुछ पूछना का होता है, नहीं तो अभी पूछेगा। चलो। जय सच्चिदानंद, मुझे भी सारे सब्जेक्ट्स पसंद है लेकिन बायोलॉजी में कम आते हैं। क्या हुआ उसमें? आपने क्या करने का? हमने आपके अपनी का आपसे साथ को बात हो गई है, तभी कुछ आपको कुछ उसको मिला के कैसे? लेकिन कम यानी कितने कम आते हैं? 88 आउट ऑफ 100। 88 आउट ऑफ 100 वो कम है, उसको कम नहीं बोलते हैं। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में 91 93 वो ऐसे बात सही है, यानी कि आपको पसंद है और उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा कि जिसे वो 88 के बाहर आए। हाँ हाँ वही बात होती ये है। पसंद, ये मार्क्स कम आते हैं, सब्जेक्ट पसंद है तो उसके लिए कुछ करना होता है हमें। हाँ नहीं वो तो रीता तो शी इज गुड और शी जस्ट नीड टू इम्प्रूव, क्योंकि उसको डॉक्टर बनने का है ना, तो बायोलॉजी थोड़ा पॉलिश करने का है उसको। राइट, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कोई मेथड चेंज करना पड़ेगा ताकि आपका ये कहाँ वेयर आर यू लैकिंग वो ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ वो पता चलेगा तो फिर उसको उसका करेक्शन आ जाएगा। अभी कुछ मालूम है कि आपको कुछ पता मैं चला? लिखने की प्रैक्टिस नहीं करती हूँ और रिवाइज भी ज्यादा नहीं करती हूँ। देखो ओके। देखो कुछ आया ना, दैट्स व्हाट। तो उसके लिए तो ये रिवाइज क्यों नहीं ज्यादा करते? दूसरे सब्जेक्ट पे ज्यादा। हाँ यानी सी वो सब पसंद है लेकिन ये थोड़ा कम पसंद है। जो पसंद होता है ना वो बार बार रिवाइज होता जाता है। तो ये अक्षय काका कहाँ है? अक्षय काका को जो मैथमेटिक्स जब देखो वो मैथमेटिक्स करता था, जब भी देखो, और कभी उसको कंटाला नहीं आता था। और मैथ्स में कितने मार्क्स आते थे? कहाँ गए अक्षय जी? काका 100 आउट ऑफ 100 है, वो बहुत दफा बोला है दीपक हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ये बात है। नहीं हाँ ये तो हो जाएगा ना। अभी थोड़ा इसमें थोड़ा डॉक्टर बनने का थोड़ा मोर अटेंशन पे करने का। हाँ ओके अभी मोटी बहन को तो हम नहीं पूछेंगे, वो तो यू आर मैच्योर इनफ टू फिगर आउट क्या करने का। तो भी वो बच्चों के लिए कुछ पाठ दो, सम लेसन दो, क्या कर सकते हैं उन लोग। हमें जो पढ़ा है वो रोज के रोज पढ़ लेना चाहिए और उसकी नोट्स जरूर बनाना चाहिए ताकि हम एग्जाम के वक्त उसमें से पढ़ सके। सब सुना बच्चे लोग? वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स 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 नोट। ओके दीपिका जी आपको कुछ बोलने का है बाद में? यस यस, जस्ट 2 मिनट्स। एक बात है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सब्जेक्ट के लिए, विषय के लिए हमें एक कुछ प्रकार की नापसंदगी होती है, बोरिंग है, अच्छा नहीं लगता है, टीचर ऐसे है वैसे है करके। और जैसे हमारे कम मार्क्स आते हैं उसी में, तो कहीं ना कहीं टीचर के लिए भी अगर आप ऐसा बुरा भला बोलते हैं और वो सब्जेक्ट के लिए बोलते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ऐसा होगा। जैसे मुझे मैथ्स में इतना अच्छा नहीं लगता था, ठीक है ऐसा करके, लेकिन उसके लिए इतना सीरियसली प्रैक्टिस भी नहीं करता था। और हमने हमारे भाई को देखा कि वो तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते सभी सब्जेक्ट का, तो ऐसा वो करते गए, तो एक बार फेल हुआ था, फिर धीमे धीमे 1 2 3 साल में तो पूरे मार्क्स आने लगे। ये बात है, तो उसके लिए हमें ढूंढ निकालना है कि हमारी गलती कहाँ है, तो पता चल जाएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बिहार जी आप कुछ बोलो, ये आपने रिपोर्ट सुना, बाद में पद सुनेगा। हाँ सुना। हाँ बोलिए। जो भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आते हैं
तो कोई ना कोई ऐसा होता है कि जो हमको पसंद नहीं है और हम वो बराबर तैयार नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं उसको कि चलो भी ये 95% का आता है, 5% का ये छोड़ देते हैं, बराबर मजा नहीं आता है, ऑप्शन में छोड़ देते हैं। ऑप्शन करने ले जाते हैं, तो इसकी वजह से मार्क्स कम आते हैं। और 5 मार्क्स का जो ऑप्शन में ले जाते हो तो थोड़ा कंटालाजनक है, लेकिन आप इसमें सिंसियरली थोड़ा प्रयत्न करो तो वो भी अच्छी तरह से आ जावे, ऐसा है। लेकिन अंदर ऐसे ग्रंथि पड़ गई है कि नहीं अभी ये नहीं, इसको छोड़ दो, समझे? तो जो थोड़ा सा कम इंटरेस्ट वाला है तो उसमें इंटरेस्ट लेकर फिर आपका मार्क्स बढ़ाया जाता है। और दादा भगवान से प्रार्थना कर कर आप बैठते हैं कि दादा भगवान यहाँ पर जो मेरी वीकनेस है वो वीकनेस दूर हुए, ऐसी आप कृपा करें, ऐसी आप हमें आशीर्वाद दें। तो ये प्रार्थना करके करोगे तो फिर वो उनमें से बाहर निकल जाओगे। हर एक को कोई ना कोई सब्जेक्ट में ऐसा रहता ही है। मैथ्स वाले है तो उसको पढ़ने में थोड़ा ऐसा लगता है, गुजराती सब्जेक्ट है, ये है वो है, और जिसको इसमें इंटरेस्ट है वो मैथ्स में थोड़ा कच्चा। तो थोड़ा जहां हमें नहीं आता है, जहां हमारा इंटरेस्ट नहीं है, वो इंटरेस्ट को डेवलप करना है। क्योंकि हमें डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी में तो मार्क्स कंप्लीट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो कुछ भी ऑप्शन में निकालने का नहीं है, और प्रार्थना करके आप करोगे तो आराम से वो आपका जो वो स्पीड ब्रेकर है, वो स्पीड ब्रेकर में से बाहर निकल जाएंगे। ये सभी के लिए है, सभी सब्जेक्ट में। ठीक है, सब थोड़ा बच्चों लोग मालूम ज्यादा पड़ा? ध्यान देने का है बस। हाँ, बराबर। सिंसियरिटी, प्रेयर वो करने का है। ओके, ये बायोलॉजी डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव उसको इलैबोरेट करना बहुत होता है, इसीलिए आपको लिखने की उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, आंसर्स की, क्या आपने समझा उसे, तो और उसका स्पीड भी बढ़ेगा, समझ भी बढ़ेगी, तो आप उसको अच्छे से फिर से रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी बिहारियाने जो हम पद सुनेंगे, कौन, गीता दीदी कौन करने वाला है? हाँ, मैं करने वाली। अच्छा जी, वाह वाह, बोलो। जय सच्चिदानंद। कीर्तन तमारा कुंजता, जागे छे स्मृति आपनी, हर श्वास ने उच्छ्वास मा, दूजाए भक्ति आपनी। कीर्तन तमारा कुंजता, जागे छे स्मृति आपनी, लहराती डोळाती क्षणो, वर्तुळ વધારે પુણ્યના, સત્સંગની આ વર્કશોપ, અમૃત પિલાવે પૂર્ણના, हे आपनी उपस्थिति, संस्कार की निजात्मनि, ज्यां आत्म सन्मुख हाजरी, उभराई उल्लसे लागणी। कीर्तन तमारा कुंजता, जागे छे स्मृति आपनी, हर श्वास ने उच्छ्वास मा, दूजाय भक्ति आपनी। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद, बहुत बढ़िया फोन है। तो आपको मालूम है क्या आपने गाया? नहीं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम जब गए थे सूरत कीर्तन भक्ति में, तब निमेश आनंद जी ने इसकी 2 लाइन गाई थी, तब से मुझे ये पसंद है। ओके, कीर्तन क्या चीज है मालूम है आपको? कीर्तन भक्ति। ओके, बिहारी आनंद जी हो, करेक्ट है कि नहीं? थोड़ा बातें करो। ये कविराज उनका खुद का अनुभव बता रहे हैं इसमें कि जैसे हम आपके कीर्तन करते हैं, आपकी जो जो भी अवस्था है वो अवस्था का हम निधिध्यासन करते हैं। हमने जो वो सानिध्य प्राप्त किया है वो सब याद करते हैं, और जब भी आपकी बात निकलती है, जब भी आपकी बात करते हैं, तो आपकी स्मृति अपने आप आ जाती है। जैसे कि हम आपके सामने ही बैठे हैं, हम आपके सामने बैठकर ही बात करते हैं, ऐसा हमको अनुभव होता है। और हमारे हर श्वास में और उच्छ्वास में आपकी जो भक्ति है वो भक्ति ही निकल रही है, वो भक्ति ही परिपाक रूप होकर बाहर आ रही है, ऐसा हमें लगता है। मालूम पड़ा? हाँ। ओके, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। कल फिर मिलेंगे। कश्यप भाई। बधाने जय सच्चिदानंद, रजनी जी जय सच्चिदानंद, बिहारी आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकांत जी, आई एम लीविंग। ओके, जय सच्चिदानंद। जी पछે તમે કર્યો પ્રેમ તેથી અમે CD 71 हाँ બોલું हाँ, बोलो बोलो। ના સેકન્ડ પેરાગ્રાફ માં છે દે ભાવ નહીં લગી રે એજ પ્રીત અનાસક્ત નિષ્કામ પ્રેમ સ્વરૂપ પરમ સત્ય યથાર્થ મન ઠર્યું મનમાં જ बुद्धि ठरी बुद्धि माज अहम ठरियो स्वपद मां चित ठरियो शुद्धि मां। तो आ देह भाव नहीं लगी रे एज प्रीत अनासक्त आतुर कई लाइन की थी? सेकंड पैराग्राफ। ओके, क्या देखा है? જે બે પદ લીટે હાઈલાइट કરી છે। ना ना ना, देह भाव नहीं लगी रे, देह भाव नहीं लगी रे एज प्रीत अनासक्त निष्काम प्रेम स्वरूप परम सत्य यथार्थ। तो એટલે શું દેહ ભાવ नहीं लगी रे? वो कविराज बता रहे हैं कि आपने हमको प्रेम किया को कविराज आ गए। नो, आज हिंदी छे, टुडे इज मंडे, गुजराती। हाँ प्यारे जी, गुजराती में एक्सप्लेन। हाँ, गुजराती बराबर। सरल गुजराती। એટલે આ કવિરાજે પોતે આ અનુભવ કર્યો છે, એ અનુભવના આધારે આ પદ લખ્યું છે। ખાલી એટલું બોલે ને દાદા કે કવિરાજ પધાર્યા, આવી ગયા, તો કે ખાલી આટલો જ આ પ્રેમ બતાવે અને કવિરાજ કે અમે એવા ખીલી જઈએ, બધો જ અમારો થાક આખો જતો રહે કે છે। ગમે તેટલી ભૂખ હોય, તરસ હોય, પણ ખાલી એટલું જ બોલે કવિરાજ પધારો, જય સચ્ચિદાનંદ, આવી ગયા તમે। અને આટલું સાંભળે અને આખું અંદરથી કવિરાજ કે અમે ખીલી જઈએ કે છે। અને એ દાદા ભગવાનનો જે શુદ્ધ પ્રેમ છે, તો કે એ શુદ્ધ પ્રેમ જે એમના ઘરના સભ્યો દ્વારા, ઘરની વ્યક્તિઓ દ્વારા પાસે જે પ્રેમ ના મળ્યો હોય, એ પ્રેમ ઘાટ વિનાનો પ્રેમ,
એ દાદા ભગવાન પાસેથી મેળવે અને એ પ્રેમ મેળવીને આખું આ જગત ભૂલી જઈએ. એટલે કે જમવાનું યાદ ના આવે, કઈ જ યાદ ના આવે, એ પ્રેમ જ એવો હતો કે છે. અચ્છા, દેહ ભાવ તો હવે એટલે દેહ નું ભૂલી જાવે. તો કે આ પ્રેમ કેમ છે આવો? તો કે એ દાદા ભગવાનનો જે આખો દેહમાં સેજ પણ એમને પોતાને ભાવ નથી, એટલે દેહથી મુક્ત દશા એ જે અનુભવી રહ્યા છે, એને કારણે આ અનાસક્ત વાળી જે પ્રીત છે, નિષ્કામ પ્રેમ સ્વરૂપ પરમ સત્ય યથાર્થ. તો કે આ દાદા ભગવાનની જે અનાસક્ત વાળી પ્રીત છે, સેજ પણ એમને દેહમાં ભાવ નથી, અને એના કારણે આ નિષ્કામ પ્રેમ સ્વરૂપ એટલે કે દેહના માલિકી ભાવ નથી, દેહ ભાવ માલિકી ભાવ નથી એમને. માટે આ અનાસક્ત પ્રીતિ પ્રેમ સ્વરૂપ પોતે થયા, અને સામે પણ એ પ્રેમ સ્વરૂપે જુએ, એટલે એ આખો નિષ્કામ પ્રેમ સ્વરૂપ પરમ સત્ય યથાર્થ દર્શન થાય. નિષ્કામ પ્રેમ સ્વરૂપ એટલે શું? દાદા ભગવાનનું નિષ્કામ પ્રેમ સ્વરૂપ એટલે કોઈ પણ જાતની સામેની વ્યક્તિ માટે ઘાટ નહીં, કે કોઈ પણ પ્રકારની અપેક્ષા નહીં. તો આ એવા પ્રેમ સ્વરૂપ પરમ સત્ય છે અને યથાર્થ છે, વાસ્તવિક યથાર્થ એટલે યથાર્થ એટલે જેમ છે તેમ એમણે જે પ્રેમનો અનુભવ કર્યો છે, એ જ પ્રેમ અમને પણ અનુભવાય છે એમની પાસેથી. અચ્છા, અને પરમ એટલે કે જેમ છે તેમ એટલે કે છેલ્લામાં છેલ્લો પ્રેમ, કોઈ પણ ઘાટ વગરનો પ્રેમ, પરમ. એનાથી મોટું કોઈ સત્ય નથી, यथार्थ. नहीं, मतलब कि जैसे है वैसे का बता रहे हैं कि मतलब कि उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसा बताना चाह रहे हैं. कोई घाट नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, और वो देह से मुक्त है, और उनकी जो प्रीत है अनासक्त प्रीत, किसी में भी आसक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति में भी आसक्ति नहीं है, उसमें लक्ष्मी के प्रति आसक्ति नहीं है, उसकी स्त्री के प्रति आसक्ति नहीं है, किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है. ऐसे निष्काम प्रेम स्वरूप जो ज्ञानी पुरुष है, उनका यथार्थ सत्य और प्रेम हमको मिलता है. बरोबर. ઓકે, આ સમજી ગયો. અને પછી આ 4th પેરાગ્રાફમાં લખ્યા છે, ઈચ્છા એ જ પ્રગટ અગ્નિ. થોડું સમજાવો. ઈચ્છા એ જ પ્રગટ અગ્નિ ના શું અર્થ છે? કેવી રીતે? એટલે કોઈ પણ વસ્તુની ઈચ્છા થાય ને, એટલે એ અંદર સળગે. અચ્છા. માન લો કે અત્યારે તમે બેઠા છો અને ભજીયા ખાવાની ઈચ્છા થાય, જેવી ભજીયા ખાવાની ઈચ્છા થાય એટલે અંદર એ સળગે. પછી ક્યાંથી મેળવીશું, ક્યાંથી પ્રાપ્ત કરીએ, શું કરીએ? એટલે એ કોઈ પણ પ્રકારની ઈચ્છા અંદર પ્રગટે થાય એટલે એ અગ્નિની જેમ નિરંતર સળગ્યા કરે. અને ઈચ્છા થાય ત્યાં નવું કર્મનું સૂક્ષ્મ બીજ પડે, પછી સ્થૂળ રૂપે ફળ આપે. જ્યારે ઈચ્છા થાય તો આ જો સળગે તો આ આભાસના સળગે, એમાંથી કર્મનું બીજ પડે. ના, આ જો ઈચ્છાના સળગન છે, આ એક પ્રકારના આભાસ છે, ઇલ્યુઝન છે, આ એક પ્રકારના કે કેવી રીતે આ સળગન ઉત્પન્ન થાય? એટલે કોઈ પણ વસ્તુ ઈચ્છા થાય છે એટલે એ ડિસ્ચાર્જ ભાવે છે. શું છે? ડિસ્ચાર્જ ભાવે. કર્મનો
ડિસ્ચાર્જ ભાવ ઉભો થાય છે, પણ એ ખૂબ જ ઈચ્છા સ્વરૂપે અંદર રહ્યા કરે છે કે આ મળી જાય તો સારું, આ હોય તો સારું, એટલે એમાંથી સૂક્ષ્મ બીજ પડે. એટલે સલગન મને થોડું એવું સમજણ પડી છે કે આ સલગન એવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે કે આપની ઈચ્છા હોય પણ આપને પ્રાપ્ત નથી હોય ત્યારે સલગન ઉત્પન્ન થાય કે મને જાત જાતના એ કર્મને આધીન ઈચ્છા ઊભી થાય છે. જ્યારે જે ઈચ્છા જે હોય આપણા ભાવ બાકી રહી ગયા હોય, હા જે હા જે ભોગવટો બાકી રહી ગયો, ભોગવવાનું બાકી રહી ગયું હોય, એ અત્યારે ઈચ્છા સ્વરૂપે પ્રગટ થાય છે, ઉદયમાં આવે છે. नहीं, जब ये इच्छा होती है और हमको तुरंत नहीं मिलता कोई वस्तु जो है इच्छा वाले, तो हमको फिर वो उतावल होता है, वो सब होता है, उसके कारण होता है ये सब। इच्छा जो भी होती है वो तुरंत पूरी हो जावे ऐसा भी नहीं है. हाँ तो जितनी इच्छा ज्यादा रहती है, हाँ જેટલી ઈચ્છા એક પ્રગટ એકદમ રહે અગ્નિ જેવી, हाँ એટલે એમાંથી એ બીજ પડે, નવું કર્મનું બીજ પડે છે સૂક્ષ્મ. नहीं, वो પછી એ जलन સ્થૂળ સ્વરૂપે वो जलन ज्यादा तब होती है ना जब इच्छा उसको जो है पूरी नहीं होती, तब जलन ज्यादा होती है ना। वह पूरी नहीं होती है, वो पूरी नहीं होती है, उस समय पर कर्म का सूक्ष्म बीज पड़ता है. અને પછી જી બરોબર, પછી એ સ્થૂળ સ્વરૂપે આવે, ફળ આપે. બરોબર છે. અને પછી લખ્યા છે સ્થૂલ સૂક્ષ્મ કારણ ને પ્રકૃતિથી જુદો હું. અને આ સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ કારણ કેવા કેવા છે, થોડું આ પ્રકાશ પાડો. પ્રકૃતિના સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ અને પ્રકૃતિથી જુદો હું. એટલે કે આત્મા કેવો છે, સ્થૂળ સૂક્ષ્મ અને કારણ સ્વરૂપે જે કંઈ પણ છે, સ્થૂળ પ્રકૃતિ તમને જે દેખાય છે, સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે જે આખી અંદર પ્રકૃતિ ઊભી થયા કરે છે, અને કારણ સ્વરૂપે જે અંદર છે, તો કે આ બધી પ્રકૃતિથી, ત્રણેય પ્રકારની પ્રકૃતિથી હું શુદ્ધાત્મા સંપૂર્ણ જુદો જ છું. આ કારણ એટલે આ પ્રકૃતિના કારણ કહેવા માંગે છે ના, એ કોષ પડતું હોય ને કારણ, અચ્છા કોઝ, હા કોષ સ્વરૂપે, હા, તો કે એનાથી પણ હું જુદો છું. પણ કારણ તો હંમેશા સૂક્ષ્મ પડે છે ને, બીજ તો સૂક્ષ્મ પડે છે ને. સૂક્ષ્મ કરતા જુદું. બિહારી આનંદજી, આ ત્રણ પ્રકારના દેહ નથી કીધા, સ્થૂળ સૂક્ષ્મ અને કારણ. સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ એ ત્રણેય પ્રકૃતિથી હું જુદો છું. એટલે ત્રણ શરીર છે આપણે, સ્થૂળ શરીર છે, સૂક્ષ્મ શરીર છે, કારણ શરીર છે. તો કે આ ત્રણેય પ્રકૃતિ છે, અને આ ત્રણેય પ્રકૃતિથી કે આત્મા હું પોતે જુદો છું. અચ્છા, એવી રીતે. ઓકે. અને છેલ્લું છે આ સેકન્ડ લાસ્ટ પેરાગ્રાફમાં, ચાર ગતિ વંદે તેને હું હે વિરાટ મહાયોગ. જગત કલ્યાણ કાજ ખર્ચા એવા ત્રિયોગ. જી. એટલે દાદા ભગવાન માટે કવિરાજ લખે છે કે આ દાદા ભગવાનનો જે ત્રિયોગ છે, મન વચન કાયાનો યોગ છે, એ જગત કલ્યાણ અર્થે ખર્ચાઈ રહ્યો છે 24 કલાક. તો કે એ એવા જે દેહથી મુક્ત એવા જે જ્ઞાની પુરુષ છે, તો કે આત્મજ્ઞાની પુરુષને આ ચારેય ગતિના જીવો એને વંદે છે, અને એમનો વિરાટ મહાયોગ થોડું, હા, એટલે કે એમનો આ મહાયોગ છે જગત કલ્યાણનો, એ વિરાટ છે. કેવો છે? સામાન્ય નથી. એટલે વિરાટ યોગ જે છે જગત કલ્યાણનો, વિશાલ સ્વરૂપ છે. हैं? पूरे विश्व के लिए है वो, इसलिए विराट बोला ना.
हाँ, नहीं बहुत बड़ा ये योग है, महायोग है, पूरे विश्व के लिए कल्याण के लिए ये योग है। मन वचन काया उसमें ही उपयोग हो रहा है, इसलिए ये चारे गति के जो जीव है वो वंदन करते हैं। योग मतलब कि वो जो है मतलब वो योग का क्या इधर अर्थ आता है? महायोग, योग, महायोग मतलब बहुत बड़ा निमित्त, बहुत अच्छा, बड़ा योग है ये, ज्ञानी पुरुष का योग, संजोग, महायोग। हाँ, संजोग है। अच्छा, ठीक है। सर्कमस्टांसेस है ना, जो मतलब जो संजोग बना है, संजोग बना है ना। संजोग में अर्थ में आवे छे ना, आया। संजोग के अर्थ में तो नहीं देखते, लेकिन ज्ञानी पुरुष का कल्याणकारी भाव के साथ ये पृथ्वी पर विचरण होना और ज्ञानी आत्मज्ञानी पुरुष पृथ्वी पर होना, ये महायोग है। ऐसा होता नहीं है, इसलिए उसको महायोग बोलते हैं। अच्छा, ऐसा खड़ा हुआ है वो अलग अलग फैक्टर्स। हाँ, ऐसा भी है, इसलिए वो महायोग है। जो वो खड़ा हुआ परिणाम में आया है उसको योग। हाँ, संयोग है। अच्छा, ठीक है, समझ। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। बराबर। जय सच्चिदानंद। गीता बेन, मुंबई। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी साहेब। जय सच्चिदानंद। बिहारी आनंद जी साहेब। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी, आप बुक नंबर B4 पानो नंबर 97, तारीख 1/10/73 मुंबई। पेज नंबर शू कीधु? 97। ओके। तारीख 1/10/73 मुंबई। नीचे पेज 47 of 48। બોલજો। પેરેગ્રાફો 1 2 નીચેથી ત્રીજો પેરેગ્રાફ સાહેબ। હા, પહેલું સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે, જગતને ભગવાન સ્વરૂપ સમજે તો તેને શુદ્ધ ઉપયોગ કહ્યો છે। સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ। બિહારી આનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। અહીંયા દાદા ભગવાન કહે છે કે જગતને ભગવાન સ્વરૂપ સમજે તો તેને શુદ્ધ ઉપયોગ કહ્યો છે। અમને તો પહેલેથી જ જગતના શબ્દે શબ્દે વિચારમાં આવે, ભલે જ્ઞાન ન હોય પણ વિપુલતા એટલે સામો બોલતાની સાથે જ અમને ફોડ પડી જાય, ચોગરદમના તોલ થઈ જાય, વાત નીકળે કે તરત જ તારણ થઈ જાય। આને વિપુલમતી કહેવાય। વિપુલમતી હોય નહીં કોઈને, આ તો એક્સેપ્શનલ કેસ બની ગયો છે। આ જગતમાં વિપુલમતી ક્યારે કહેવાય કે એવરીવેર એડજસ્ટેબલ કરી આપે એવી મતીને વિપુલમતી, એવી મતી તે વિપુલમતી। આ તો કાચું કાપવાનું હોય એને બાફી નાખે, એને બાફવાનું હોય એને કાચું કાપી નાખે, તે ક્યાંથી એડજસ્ટ થાય? પણ એવરીવેર એડજસ્ટ થવું જોઈએ। हाँ जी। એટલે જગતને ભગવાન સ્વરૂપ સમજે તેને શુદ્ધ ઉપયોગ કયો છે। એટલે જગતને જે પ્રકૃતિ સ્વરૂપે દેખાય છે એ પ્રકૃતિ વિભાવિક સ્વરૂપે નહીં પણ તત્વ સ્વરૂપે દેખાય અને શુદ્ધાત્મા। તો કે આ બંને તત્વ સ્વરૂપે જે જુએ સમજે તો કે એને શુદ્ધ ઉપયોગ કહેવાય કે છે। કારણ કે પ્રકૃતિ ભગવાન સ્વરૂપ થઈ શકે છે।
અને દરેકની પ્રકૃતિ ભગવાન સ્વરૂપે છે. આ તો એનો અહંકાર વચ્ચે દખલ કર્યા કરે છે અને બધું બગાડી નાખે છે. એટલે દાદા ભગવાન શું કે છે કે અમે જગતને ભગવાન સ્વરૂપે જોયું, એટલે કે બાય રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી પણ જોયું અને બાય રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી પણ જોયું. એટલે સીધી અમારી તત્વ દ્રષ્ટિ થઈ ગઈ. શું થઈ ગયું? તત્વ દ્રષ્ટિ. હા, તત્વ દ્રષ્ટિ. એટલે આ બે વ્યૂ પોઈન્ટ થી એટ એ ટાઈમ જોવું એને શુદ્ધ ઉપયોગ કયો. અમને તો પહેલેથી જ જગતના શબ્દે શબ્દ વિચારમાં આવે, ભલે જ્ઞાન ના હોય પણ વિપુલતા એટલે સામો બોલતાની સાથે જ અમને ફોડ પડી જાય, ચોગડદમના તોલ થઈ જાય, વાત નીકળે કે તરત જ તારણ થઈ જાય. આને વિપુલમતી કહેવાય. એટલે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે બાળપણથી જ અમારી અંદર એવી વિપુલમતી હતી કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કઈ પણ વાત કરે તો એ શું કહેવા માંગે છે, એનો આશય શું છે, એ એક્ઝેક્ટ જેમ છે તેમ સમજાઈ જાય. એટલે એ રીતે વિપુલમતી કહેવાય છે. એટલે વિપુલમતી એટલે બધું જ એટ એ ટાઈમ એમને બધું સમજાઈ જાય, ઓટોમેટિક. ખ્યાલ આવ્યો? હા, ખ્યાલ આવ્યો સાહેબ. હા, એટલે કે છે કે કાચું કાપવાનું હોય તેને બાફી નાખે અને બાફવાનું હોય તેને કાચું નાખી દે. એ ક્યાંથી એડજસ્ટ થાય? ના થવાય. એટલે વિપુલમતી એટલે સમય સંજોગ જોઈને કામ લે એડજસ્ટ થાય તો એ બધું એડજસ્ટ એવરીવેર થઈ જાય. અને એ આખો વિપુલમતીને કારણે જ આ બધું શક્ય બની શકે. સમજાય? હાજી સાહેબ, એ આપણને જે દાદા ભગવાને કહ્યું ને વિપુલમતી, તો એ આખી સમ્યક બુદ્ધિ થી પણ અલગ વિપુલમતી એટલે. હા, એટલે એકદમ બ્રોડ વિઝન. બ્રોડ વિઝન. હા, સામાન્ય રીતે મતી તો દરેકમાં હોય જ, હા, પણ આ વિપુલમતી. હા હા હા, એટલે એટ એ ટાઈમ ચારે બાજુનું બધું દેખાય, ચારે બાજુનું બધું સમજાય. એટલે કોઈ કાચું ના ખવાય બફાય અને બાફવાનું હોય કચરું પણ ના રહી જાય. એક્ઝેક્ટ જેમ છે તેમ સમજાય એટલે એ આખું એનું એડજસ્ટ થઈ જાય. એટલે આ વિપુલમતી ગુણ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનમાં જ હોય ને. હા, સંપૂર્ણપણે. એટલે એ જ્ઞાની પુરુષનું લક્ષણ છે. વિપુલમતી એ જ્ઞાની પુરુષનું લક્ષણ છે. હા હા જી, વિપુલમતી. એટલે એ જ્ઞાની પુરુષની દ્રષ્ટિ પડે એટલે બધી બાજુ ફરી વળે. એક એંગલ થી વિચારી નાખે. એટલે એટ એ ટાઈમ એક એંગલ થી જોઈ લે, વિચારી લે. એ વિપુલમતીને કારણે થઈ શકે છે. થઈ શકે. બરોબર, સમજ આવી. હવે સમજ આવી વિપુલમતી. એટલે જે કાચું કાવરાનું એ બફાઈ ના જાય અને બાફવાનું હોય કપાઈ ના જાય. બરોબર, સમજ આવી. હા સાહેબ, અહીંયા જે આપણને દાદા ભગવાને કહ્યું ને જગત, હા, તો એ જગત એટલે આપણે કયા અર્થમાં સમજવાનું? આપણા પોતાના માટે. એટલે આપણે જે જગત દેખાય છે, જે સમજાય છે એને જ જગત કહે છે. એટલે પ્રકૃતિના ભાગને કહીએ છીએ. પ્રકૃતિના ભાગને જગત કહેવાય. હા, પણ અંદર રહેલા જે ભગવાન છે, એ જગતને ભગવાન સ્વરૂપે સમજે. એટલે કે દરેક જીવ માત્ર ની અંદર ભગવાન રહેલા છે. માન લો કે વંદો તમારી પાસે આવે તો તમને ના ગમે, પણ હવે એ
આખું જે છે હમ અંદર જે તત્વ સ્વરૂપ છે, વંદો ના ગમે પણ અંદર એટલે જે ભગવાન સ્વરૂપે એને જુએ એ વંદાને, હા હા તો એ જગતને ભગવાન સ્વરૂપે જુએ, એટલે પ્રકૃતિને પ્રકૃતિ સ્વરૂપે અને તત્વને તત્વ સ્વરૂપે જુએ. એટલે હા એ બંને દ્રષ્ટિ જુએ એટલે એને શુદ્ધ ઉપયોગ કહેવાય. હા હવે સમજ આવી. બરોબર. જગત એટલે પ્રકૃતિ તો ખરી, પણ પ્રકૃતિ હા પણ શુદ્ધ સ્વરૂપે તો શુદ્ધ જ છે, અને અંદર જે તત્વ છે હમ એ શુદ્ધ છે. તો કે એટ એ ટાઈમ આ બે દ્રષ્ટિથી જુએ તો એ શુદ્ધ ઉપયોગ થયો કહેવાય. હા બરોબર. એટલે એ જગતને ભગવાન સ્વરૂપે જોયું કહેવાય. બરોબર. એટલે જગતમાં બધા જ આવી ગયા ને, મનુષ્ય બધા ચારે ગતિના જીવો આવી જાય. ચારે ગતિના જીવો આવી ગયા. એને આપણે આ બે દ્રષ્ટિએ જેમ દાદા ભગવાને કીધું ને, રિલેટિવ ને રિયલ, એ રીતે જોયા તો આપણને જગત જેમ બંને છે તેમ. એટલે જેમ છે પ્રકૃતિનો તેમ. ભાગ પ્રકૃતિ સ્વરૂપે દેખાય, હા હા તત્વનો ભાગ તત્વ સ્વરૂપે, અને એટ એ ટાઈમ આ બે વ્યૂ પોઈન્ટ થી જોવાય એટલે મોટામાં મોટો શુદ્ધ ઉપયોગ કહેવાય. હા 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 બરોબર બરોબર બરોબર. સરસ સરસ આમાં સમજ મળી જગત ઉપર. હા હા જય સરસ. સચ્ચિદાનંદ. હાજી સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. બિહારી આનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. આનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ચાલો હવે કોનો નંબર છે? હું બીજું પૂછું? હા બોલો. બિહારી આનંદજી સાહેબ, હા બોલો. પ્રમદ અને અપ્રમદ ભાવ, એમાં એક વાંચ્યું હતું કે જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ જાગૃતિ એને અપ્રમદ ભાવ કહેવાય. એ બરોબર છે? કઈ જાગૃતિ? જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ જાગૃતિ. જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ જાગૃતિ તેને અપ્રમદ ભાવ કહેવાય. એમાં થોડુંક સમજાવો ને. લખેલું વાક્ય જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ ના લખેલું નથી, આ વાંચ્યું તું. જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ એટલે જેમ છે એમ બોલો છો કે પછી ગોઠવીને બોલો એમ? જેમ છે તેમ જ બોલું છું. જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ જાગૃતિ તેને અપ્રમદ ભાવ કહેવાય. અને જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ અપ્રમદ અને પ્રમદ ભાવ છે ને દાદા ભગવાન. અને શું કીધું આગળ? અને શું? અને જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ જાગૃતિ ઓછી હોય તેને પ્રમદ ભાવ કહેવાય. એટલે આ રીતનું વાક્ય છે. આ વાંચ્યું તું 2 દિવસ પહેલા. એટલે એક્ઝેક્ટ યાદ રહી ગયું? એક્ઝેક્ટ. હા એક્ઝેક્ટ આ જ. એટલે જ્ઞાનની દ્રષ્ટિ આખી જે જાગૃતિ છે, એટલે એ જાગૃતિમાં પોતે ફક્ત આત્મા જ સ્વરૂપે હોય, બીજા કોઈ સ્વરૂપે ના હોય, એ અપ્રમત્ત દશા કહેવાય. એટલે સંપૂર્ણ જાગૃતિ. સંપૂર્ણ જાગૃતિ. સંપૂર્ણ જ્ઞાન સ્વરૂપે સંપૂર્ણ જાગૃતિ એ અપ્રમત્ત દશા. એટલે બીજી કોઈ પણ જગ્યાએ બીજી કોઈ પણ વસ્તુમાં એ ચોંટેલા ના હોય, ચીટકેલા ના હોય. બરોબર. હા હા. અને સેજ કાચી દશા જ્ઞાનમાં. એટલે કે કોઈને કોઈ જગ્યાએ અટકી ગયેલા હોય, કોઈને કોઈ જગ્યાએ ચોંટી ગયેલા હોય, તો કે એ પ્રમત્ત દશા કહેવાય. એ પ્રમત્ત દશા. હા બરોબર બરોબર. સમજાય? આપણે મહાત્માને કેવી પ્રમદ દશામાં જ છીએ ને આપણે સાહેબ? મહાત્માઓની પ્રમત્ત દશા કહેવાય. જ્ઞાની પુરુષની જે દશા હતી એ અપ્રમત્ત દશા. એ અપ્રમત્ત દશા જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનની. બધું હોવા છતાંય કોઈ જગ્યાએ ચોંટેલા નહીં. હા જી. હા
અને આપણે કશું ના હોય છતાંય અંદરથી ચિત્તને કારણે ઠેર ઠેર ચોંટેલા હોય. બરોબર. હા, ઠેર ઠેર આપણે જે ચોંટેલા હોય, ચિત્ત વેરાયેલું હોય. બરોબર છે સાહેબ. સરસ સરસ સમજ મળી. પ્રમદ અને અપ્રમદ દશા. બરોબર. સરસ સરસ, બહુ સરસ. બિહારી આનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક આનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. બોલો, કંચનભાઈ કહેવાના કે શીતલબેન કહેવાના? ઓકે શીતલબેન બોલો. સચ્ચિદાનંદ બિહારી આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. મને ઓકે, આ પ્રકૃતિને બદલી શકાય છે અને ક્યાં સુધી બદલી શકાય પ્રકૃતિ? બદલી શકાય નહીં, પણ બદલાય ખરી ને? કેવી રીતના બદલાય, ક્યાં સુધી બદલાય આ લાઈફમાં જ્ઞાન મળ્યા પછી? આખી પ્રકૃતિ બદલાઈ જાય. હા, બદલાઈ જાય. હા, આખી બદલાઈ જાય. કારણ કે છૂટો પડ્યો છે, માટે છૂટો પડીને એનાથી મુક્ત થયો છે અને મુક્ત રહ્યો છે, તો એની પોતાની કોઈ ખેંચ ના રહી, એટલે આખી પ્રકૃતિ એ બદલાઈ જાય એની મેળે. જ્યાં સુધી એમાં કઈ બદલવાની ભાવના છે, ડખો કરવાની ભાવના છે, ત્યાં સુધી એ ના બદલાય. ડખો કરવાની ભાવના છે ત્યાં સુધી ના બદલાય. એટલે આપણે ડિરેક્ટલી પ્રકૃતિને જેમ છે તેમ નિહાળો, પ્રકૃતિને જેમ છે તેમ જુઓ, તો એ આખી જે પ્રકૃતિ છે, એ આખી પ્રકૃતિ એની મેરે ઓગળી જાય છે. અને આખું આ પ્રકૃતિનું આખું પૂઠ્યું છે, બધું બદલાઈ જાય એની મેળે. જેમ છે તેમ જોવાથી. આ જોવાથી. પણ જે પ્રકૃતિ સ્વભાવ સ્વરૂપે દ્રઢ થઈ ગયેલી છે, એ દ્રઢ સ્વરૂપે સ્વભાવ સ્વરૂપે થઈ ગયેલી છે, એટલે એટલો ભાગ બદલાતા વાર લાગે. એ જેટલો ચિકાસનો ભાગ છે, એ ચિકાસનો ભાગ પછી આખું એ પ્રતિક્રમણ અને સામાયિકમાં જોઈને આખું એ ખલાસ થતું જાય. બરાબર. એટલે અમુક વસ્તુઓ જ્ઞાન પછી મળ્યા પછી આમ જ જતી રહી, પણ હવે હજુ બધું ચિકાસ બધી છે તે છે હજુ. એટલે એ બધી પ્રકૃતિ ધોતા સાફ કરતા વાર લાગે. હા, તો એમાં આ સમજણ બદલાય ત્યારે, એટલે એ પ્રોસેસ તમે કહ્યું પ્રતિક્રમણ ને જેમ છે તેમ જોવાનું. પ્રતિક્રમણ છે સામાયિકમાં એ જોવાય. પોતે શુદ્ધાત્મા અને પોતે પ્રકૃતિનો ભાગ નથી, પણ પ્રકૃતિ મારાથી જુદી છે, હું તત્વ સ્વરૂપે છું, જ્ઞાન દર્શન સાથે છું, અને જે પ્રકૃતિનો ભાગ છે, એ આખો જે ભાગ છે, તો કે એ ભાગ આખો મુક્ત થતો જાય. અને સામાયિકમાં એ જોવાથી ને એને મૂકવાથી એ આખો ભાગ ઓગળતો જાય. શીતલબેન સમજાય? હા, સમજાય. એટલે આ જેમ જેમ બધું જોવામાં આવે, આપણને ખ્યાલ આવે કે આ ભાગ મને જે મોક્ષે જવું છે એમાં બાધક છે, આ પ્રકૃતિનો આ સ્વભાવ, કે એટલે પછી એની પાછળ આપણે સામાયિક કરીએ, પ્રતિક્રમણ કરીએ, એટલે એ બધું ધીમે ધીમે ચોખ્ખું થાય. બરાબર. એટલે એનાથી મુક્ત છે, શુદ્ધાત્મા છે, અને આ પ્રકૃતિનો ભાગ છે. એટલે પ્રકૃતિનો ભાગ જ્યાં જ્યાં પોતે અટક્યા છે, જ્યાં જ્યાં પોતે ચોંટ્યા છે, એ બધું ધીરે 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 બધું ઓગળતું જાય. હા, એટલે આ પ્રતિક્રમણ, સામાયિક, સમજણ બધી આ સત્સંગમાં પ્રશ્ન પૂછીને સમજણ ક્લિયર કરીએ, એનાથી આ બધું પ્રોગ્રેસ થાય. રાઈટ? કારણ કે આમ
જ્યારથી એનું ઉપરાણું લેવાનું બંધ કર્યું અને આ હું ન હોય, આ મારું નથી ને મારે આમાં સુધારવાનું નથી, ફક્ત જોવાનું જ છે. સાચું હોય તો ઉપરાણું લેવાનું નથી અને ખોટું હોય તો રક્ષણ કરવાનું નથી. એટલે એ છૂટકો જ નહીં, શુદ્ધ થઈ જાય. હા, એ બહુ મોટી વાત છે કે આ હું નથી ને આ મારું નથી. એમાં મારું ચુકાઈ જાય છે. એમાં ઘણી બધી એ ઉપરાણું જે લેવાઈ જાય ને, ખોટું હોય તો રક્ષણ થાય ને સાચું હોય તો ઉપરાણું લેવાઈ જાય. એટલે એને એ પ્રકૃતિના પક્ષમાં જ છે. જ્યાં સુધી એનું રક્ષણ કરે છે કે ઉપરાણું લે છે ત્યાં સુધી એ પ્રકૃતિના પક્ષમાં છે. અને પ્રકૃતિના પક્ષમાં હોય ત્યાં સુધી એ શુદ્ધ ના થાય અને એમાં કોઈ સુધારો ના થાય. બરાબર. એટલે આ એવું કઈ લિમિટ નથી. જ્ઞાન થયા પછી, મળ્યા પછી તો પ્રકૃતિ બદલાઈ શકે છે. બદલાય જ. બરાબર. ઘણાની જ્ઞાન લીધા પછી એટલી આખી પ્રકૃતિ બદલાઈ જાય તો એના મિત્રોને, એના ઘરના ને બધાને થઈ જાય કે આટલો બધો ફેરફાર ક્યાંથી થયો આનામાં. એટલે એનો ફેરફાર જોઈને એના ભાઈબંધો બધા જ્ઞાન લેવા આવે. પણ જેની જે પ્રકૃતિ ભારે હોય, હવે પ્રકૃતિ તો બદલાય છે પણ એનો ભાર એટલો વધારે હોય એટલે એકદમ ખલાસ ના થાય. એટલે લોકોને એમ લાગે કે જો આ હજુ એવો ને એવો રહ્યો, પણ એની તીવ્રતા ઘટતી જાય. બરાબર. તીવ્રતા ઘટતી જાય. બરાબર. સમજાયું. શુદ્ધાત્મા ભાવે રે એટલો જલ્દી ઉકેલ આવે. હા, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. શુદ્ધાત્મા ભાવે રહેવું. આ શીતલ જુદી છે. એ હું નથી ને મારું નથી, આ બધું. બરાબર. એટલે કોઈ પણ રીતે પોતાનું રક્ષણ ના થાય પ્રકૃતિનું. સાચા હોઈએ ત્યારે કે ખોટા હોઈએ ત્યારે. સાચા હોઈએ ત્યારે પક્ષ લઈએ અને ખોટા હોઈએ ત્યારે રક્ષણ કરીએ. તો કે આ ભાગ ના હોય એટલે એ પ્રકૃતિ સહજ સ્વરૂપે આખી ખાલી થઈ જાય. પછી પ્રકૃતિ પ્રત્યે દ્વેષ પણ થાય, રાગ પણ થાય. એ બધું પણ એ બધું ઓબ્સ્ટેકલ જ છે. એટલે એ આપણે ચોંટેલા છે એટલા. આપણી કોઈ સારી ટેવ હોય તો આપણે એને ચોંટેલા કે આ મારી બહુ સારી ટેવ છે, આ લોકોમાં નથી, આ મારી છે. એટલે આપણે એને ચોંટેલા છે, એનું રક્ષણ કરીએ છીએ. તો કે વ્યવહારમાં બરાબર છે, પણ જેને મુક્ત થવું છે તો પ્લસ પોઈન્ટ છે એ જવા દેવાના છે અને માઇનસ પોઈન્ટ છે એ પણ જવા દેવાના. એ કઈ રીતે રક્ષણ કરવાનું નથી. બરાબર. અત્યારે કેવું થાય ઘણી બધી વાર કે આપણે વ્યવહારને જોઈને આપણે પોતાનામાં પણ ને બીજામાં પણ કે આ બહુ સરસ કર્યું, આવું કરવા જેવું, આ બરાબર નથી. પણ એ બેવમાં નુકસાન છે, કારણ કે પેલું સારું જોઈને એ બાજુ. એટલે એ જે કઈ એવી વાતો થાય છે કે એવું જે કઈ બોલાઈ જાય છે એ આખો રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ છે. એ લક્ષ સાથે રાખવાનું, કારણ કે વ્યવહારમાં તો આ બધી વાતો જ આવવાની. બરાબર. આખો વ્યવહારનો બેઝ છે આની ઉપર જ છે. આ સારું કર્યું, આ ખરાબ કર્યું, અને આ સારો પોઈન્ટ છે, આ છે. એ વ્યવહાર છે, વ્યવહારિક. પણ આપણે હું શુદ્ધાત્મા છું અને શીતલ ફાઇલ નંબર 1 છે અને એનો સંભાવે નિકાલ કરીને મુક્તિનો અનુભવ મારે કરવાનો છે. એ લક્ષ સાથે એનો શીતલનો ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો છે. પણ જાણતા અજાણતા એનું રક્ષણ થઈ જાય છે, કાં તો એનું ઉપરાણું લેવાઈ જાય છે.
બરાબર એટલે એ ભાગમાંથી જેટલું જ્યાં જેટલી જાગૃતિ આવશે એટલું આખું બધું ફાઇન થઈ જશે. બરાબર સમજાયું બરાબર. સમજાયું. હા બરાબર બરાબર સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. સુરેશભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ બિહારાજી. જય સંત જય સચ્ચિદાનંદ સુરેશભાઈ. દીપક આ જૂન 2022 દાદાવાણીની અંદર પેજ નંબર 7 દાદાને પ્રશ્ન કર્યો છે કે દાદા આ ચરણ વિધિ કરીએ એનાથી શું ફાયદો થાય? તો દાદાએ જવાબ આપ્યો કે આ ચરણ વિધિ એ વ્યવહાર સિદ્ધનું સ્તવન છે. વ્યવહાર સિદ્ધ સ્તવન એટલે સિદ્ધની સ્તવના. આ એટલે ખાસ કરવા જેવી છે. તો સિદ્ધનું સ્તવન એટલે ફાઇલ નંબર 1 ને કરાવવાની એવું થાય. વ્યવહાર સિદ્ધ સ્તવન છે એના પર જરા વ્યવહાર સિદ્ધ સ્તવન સ્તવન બરાબર. તો એ જરાક ફોડ પાડવાની એટલે સિદ્ધ સ્તવન નું આખું દીપકાનંદજી કાઢો છો? હા 1 મિનિટ તમે બોલો ને ત્યાંથી. પેજ નંબર 7. હા મારે કાઢવું પડશે. ડાયરેક્ટ અવેલેબલ નથી. તમે બોલો ફરીથી. ફરીથી ધીમે રહીને બોલો. સ્પષ્ટ અક્ષર. ચરણ વિધિ એ વ્યવહાર સિદ્ધનું સ્તવન છે. વ્યવહાર ચિત્તનું સિદ્ધ 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 વ્યવહાર સિદ્ધ 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 પુરુષ એમ કે ને સિદ્ધનું સ્તવન છે. વ્યવહાર સિદ્ધ સ્તવન એટલે સિદ્ધની સ્તવના છે. બરાબર. એટલે એને બીજા શબ્દોમાં કહ્યું વ્યવહાર નિશ્ચય ચરણ વિધિ. હા એટલે આ જે આપણે જ્ઞાન લીધા પછી જે આ વિધિ કરવાની કહેલી છે એ પોતે તો શુદ્ધાત્મા થયા તત્વ સ્વરૂપે, પણ હવે કેમ આ કરવાની? તો કે જે વ્યવહાર કાચો પડે છે એ વ્યવહાર જે આખું છે એ વ્યવહાર સિદ્ધ સ્વરૂપે થાય એનું આખું આ સ્તવન છે. આ ચરણ વિધિ એ વ્યવહાર અને નિશ્ચય બંનેનું આપણી આરાધના કહી શકીએ, આપણી પોતાની ભજના કહી શકીએ. એટલા માટે આ ચરણ વિધિનું ખાસ કહેલું છે. વ્યવહાર સિદ્ધનું સ્તવન સ્તવન કહ્યું છે. એટલે આ જ આરાધવા જેવી વસ્તુ આ છે, કરવા જેવી વસ્તુ આ છે. એમાં નીચે આપ્યું છે કે સિદ્ધ સ્તવન એટલે એનું પણ ફોડ પાડ્યો છે. સિદ્ધ સ્તવન આપણને સિદ્ધ સ્થિતિમાં લઈ જનારો આ વ્યવહાર એટલે ચરણ વિધિ એટલા માટે જ આપેલી છે ને. હા વ્યવહાર ચોખ્ખો કરવા માટે. વ્યવહાર ચોખ્ખો અને વ્યવહાર અને નિશ્ચય ને બે છે. બંને છે. હા એટલે આ જે આપણે ચરણ વિધિ કરીએ છીએ એ આપણને સિદ્ધ સ્વરૂપ બનાવવા માટેનો આખો વ્યવહાર છે. સિદ્ધ સ્વરૂપ સિદ્ધ સ્વરૂપમાં લઈ જવા માટેનો આખો વ્યવહાર છે. અચ્છા એટલે આ ખાસ કરવાની કહેલી છે દાદાએ. એમાં આગળ પૂછ્યું છે હા પણ આ ચરણ વિધિ કરીએ છે ચાર્જ ગણાય કે ડિસ્ચાર્જ ગણાય? દાદાજી કે ચાર્જ કહેવાય, એને કરવી પડે એમ કહીએ છે ને. હા એ કરવી પડે એમ કહીને એ ચાર્જ. હા એટલે એ ચાર્જ ને તે આજ્ઞાપૂર્વક ની છે વસ્તુ અને બીજું બધું તો ડિસ્ચાર્જ થઈ રહ્યું છે.
એટલે આ ચરણ વિધિ આપણે કરીએ છીએ એટલે એ પોતાના સ્વરૂપની એક જાતની આરાધના જ છે. હા, એટલે પોતાના સ્વરૂપની જે ભજના છે પણ વ્યવહાર સાથેની છે. કારણ કે સુરેશભાઈ આખો વ્યવહાર છે જોડે અને આજ્ઞાપૂર્વક છે અને આપણે કરવી પડે છે. આજ્ઞાપૂર્વક એટલે કે છે એ ચાર્જમાં ગણાય. એ ચાર્જમાં ગણાય. તમારો ભાવ છે ને, હા, તમાર આ સ્વરૂપ થવું, આ સ્વરૂપ થવાનો તમારો ભાવ છે, સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં જવાનો ભાવ છે, એ ભાવ સાથે કરો છો એટલે એ ચાર્જ ગણાય કે એ ચાર્જ ગણાય. બરાબર? હા, બરાબર છે. એટલે આપણે આપણું લક્ષ્ય મોક્ષ સ્વરૂપનું છે, એને લીધે આ વસ્તુ તમારે કરવી જ જોઈએ. એમ કરવી જ જોઈએ. કરવી જ પડે. હા, કરવી પડે. જેવી રીતે કેવું છે કે એક વખત નહીં 100 વખત કરો. જેટલી વખત થાય એટલી વખત. પણ હવે આ 100 વખત કરવા દેવું છે નહીં ને. હા, બિલકુલ ફ્રી હોય તોય ના કરવા દે. હવાર તો કરી કે પાછી બપોરે પછી ક્યાં કરો છો કે એટલે આ એટલું બધું બખડ જંતર વાળું છે. અંદરથી થઈ ગયું હોય કે આ જ કરવા જેવું છે પણ છતાંય સાથે જે પૂતગલનો ભાર છે, પોતાની માન્યતાઓનો જે ભાર છે એ તમને ભમાવ્યા વગર રહે નહીં. એટલે કહ્યું કે આ આજ્ઞાપૂર્વક છે એટલે તમે રોજ કરજો ને. તો આ તો કોઈ કરે એવા છે નહીં કે છે. આજ્ઞા પાડો. આજ્ઞા સ્વરૂપે આપેલું છે એટલા માટે કરે. પણ તોય તમે કેટલા 100 માંથી માર 15 જણ કરતા હશે સુરેશભાઈ? હા, 100 માંથી માર 15 જણા રોજ આ નિત્યક્રમ કરતા હશે. મારું અનુમાન છે. અનુમાન ખોટું પણ હોય સાચું પણ હોય. હમણાં તો 15 દિવસથી નક્કી કર્યું કે 3 વખત કરવી છે. બસ સવાર બપોર સાંજ દવા લેવાની, 3 ટાઈમ દવા લેવાની. બહુ સારું, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞાપૂર્વક નું ઠેઠનું કરવું હોય તે કરી લેવાય. એટલે ખાસ આગ્રહ કરીને દાદાએ આમ ભાર આપીને કહ્યું છે આજ્ઞાપૂર્વક નું ઠેઠનું કરવું હોય તે કરી લેવાય. એવો વખત ફરી ના મળે. બરાબર. અને આ તો ડાયરેક્ટ આજ્ઞા પ્રાપ્ત થયેલી છે ને, ડાયરેક્ટ મળી. એટલે એની બહુ મોટી કિંમત, બહુ મોટી કિંમત છે. અલૌકિક વસ્તુ મળી ગઈ છે. બરાબર. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ડોક્ટર પૂર્ણિમાબેન. જય શ્રી બિહારી આનંદ સ્વામીજી, જય શ્રી દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ. સો દીપકાનંદજી, બ્લુ આપતો સૂત્ર છે એમાં પેજ 264 અને આપતો સૂત્ર નંબર છે 2539. બોલો શું છે સૂત્ર નંબર? 1 મિનિટ. ઓકે, સૂત્ર નંબર છે 2539 અને પેજ નંબર શું કીધું? પેજ નંબર 264. થોડું બોલું તો ખબર કયું છે. હા, બોલો બોલો. લોક સ્થૂળ લો ને સમજે તેથી તેને પાળે. આ સમજાયું. પછી કે છે કે સૂક્ષ્મ લો સમજે તો સૂક્ષ્મ જગ્યાએ ના અથડાય. સૂક્ષ્મતર લો પાડે તો સૂક્ષ્મતર જગ્યાએ ના અથડાય. ને સૂક્ષ્મતમ લો પાડે તો સૂક્ષ્મતમ જગ્યાએ ના અથડાય. તો આમાં સ્થૂળ સમજાયો. તો પછી સૂક્ષ્મ કયો સૂક્ષ્મ લો, કયો સૂક્ષ્મતર લો અને કયો સૂક્ષ્મતમ લો એ સમજવું હતું પૂર્ણિમાને.
એટલે અત્યારે જે મહાત્માની દશા છે એ પ્રમાણે એને સ્થૂળ સૂક્ષ્મ સુધી સમજાય. પછી સૂક્ષ્મતમ સૂક્ષ્મતર દાદા કે છે એ અમારા માટે રાખવું કે ઓકે, તો સૂક્ષ્મ સોરી, સૂક્ષ્મતમ ને સૂક્ષ્મતર એ અનુભવે ધીરે ધીરે સમજાય. ઓકે. હા, સૂક્ષ્મ લો માં શું શું આવે? સ્થૂળ લો તો ખબર પડી, સિમ્પલ પણ સૂક્ષ્મ લો માં શું શું આવે જે આપણે સમજવાનું છે હજુ? સૂક્ષ્મ લો અને સ્થૂળ લો. હવે આ કોઈ જગ્યાએ આપણું કઈ ચાલતું નથી, આ કુદરતી રીતે ચાલી રહ્યું છે, આ કુદરતના કાનૂનથી ચાલી રહ્યું છે. એ સમજવાનું છે. એ સૂક્ષ્મ લો માં કુદરતના કાનૂનથી બધું ચાલી રહ્યું છે એ સમજવાનું છે. હા, કુદરતી રીતે આ ચાલી રહ્યું છે અને કુદરતી રીતે ચાલી રહ્યું છે એ જેના જેવા કર્મના હિસાબ છે, કર્મના ઋણાનુબંધ છે, એ પ્રમાણે એ સૂક્ષ્મ લોના આધારે એ બધા વ્યવહાર પૂરા થાય છે. ઓકે. અને એ રીતે એ સૂક્ષ્મ લોના આધારે આખું આ ચાલી રહ્યું છે. ઓકે, બરોબર. અને આપણે છેલ્લા બે લો છે આપણે હજુ જાણવાની જરૂર નથી, આવશે સ્ટેજ ત્યારે એટલે જાણવાની જરૂર નહીં, એટલે એ અમુક આવે ત્યારે જ સમજાય. બરોબર બરોબર, એ જ આપણને ત્યારે સમજાશે. બરોબર, આ પહેલા બે સમજવાના છે. અત્યારે સ્થૂળ સમજાય, સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ. હા હા, તોય બહુ છે. સ્થૂળ લો તો આ રેગ્યુલર બધા, આ બધા સ્થૂળ લો માં બધા જ સમાજના કાયદા આવી જાય, ઘરના કાયદા આવી જાય, વ્યક્તિગત પોતાના કાયદા આવી જાય, બધું જ આવી જાય. અને સૂક્ષ્મમાં છે બધું કુદરતી કાયદા હોય છે. બરોબર. દરેક ઘરના પોતાના કાયદા હોય છે, દરેક સમાજના પોતાના કાયદા હોય છે, દરેક સ્ટેટના કાયદા હોય છે. બરોબર. તો આ બધા સ્થૂળ લો. હા, તો કે એ સ્થૂળ લો પણ બંધન સ્વરૂપે છે. બરોબર. માન લો કોઈ જગ્યાએ તમે દર્શન કરવા જાઓ છો, બરાબર? હવે ત્યાં વોચમેન તમને જવા ના દે કે બસ હવે ટાઈમ થઈ ગયો, હવે તમારે નહીં, હવે નહીં, હવે પછી. બરોબર. તો શું કરી શકો? આપણે એક્સેપ્ટ કરવાનું છે અને નથી જવાનું અંદર. હા, કારણ કે એનો કાયદો છે ને, અને એ પોતે એ ફરજથી બંધાયેલો છે. બરોબર. એટલે આ સ્થૂળ લો સમજે કે ભાઈ આ એક વ્યવહારિક કાયદો છે અને વ્યવહારિક રીતે એ ફરજ પડાવવા માટે એને નોકરી છે. એટલે એ સમજાય તો પછી આપણે પાડી શકીએ. બરોબર, સમજાઈ ગયો. એવી રીતે સૂક્ષ્મમાં પણ એવું છે. જો આ વાંચો, આ પ્રશ્ન કરતા આપણું વાક્ય છે કે અથડામણ ટાળો. એ વાક્યનું આરાધન કરતો જાય તો ઠેઠ મોક્ષે પહોંચાડે. એમાં સ્થૂળ અથડામણ ટાળો, પછી ધીમે ધીમે વધતા વધતા સૂક્ષ્મ અથડામણ, સૂક્ષ્મતર અથડામણ ટાળો, એ સમજાવો દાદાશ્રી. એને સૂઝ પડતી જ જાય. જેમ જેમ આગળ જાય ને તો કોઈએ શીખવાડવું ના પડે, એની મેળે જ આવડે. એ શબ્દ કે ઠેઠ એ મોક્ષે લઈ જાય. બીજો ભોગવે એની ભૂલ, એ પણ મોક્ષે લઈ જાય. આ એક એક શબ્દ મોક્ષે લઈ જાય એવી અમારી ગેરંટી. પ્રશ્ન કરતા પેલો સાપનો થાંભલાનો એ સ્થૂળ અથડામણનો દાખલો આપ્યો, પછી સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતર, સૂક્ષ્મતમ એના દાખલા આપશો. સૂક્ષ્મ અથડામણ કેવી હોય દાદાશ્રી?
તારે ફાધર જોડે થાય છે તે બધી સૂક્ષ્મ અથડામણ. પ્રશ્ન કરતા કે સૂક્ષ્મ એટલે માનસિક, વાણીથી હોય એ પણ સૂક્ષ્મમાં જાય. દાદાશ્રી કે એ સ્થૂળમાં, જે પેલાને ખબર ના પડે, જે દેખાય નહીં, એ બધું સૂક્ષ્મમાં જાય. પ્રશ્ન કરતા એક સૂક્ષ્મ અથડામણ કેવી રીતે ટાળવાની? દાદાશ્રી પહેલા સ્થૂળ, પછી સૂક્ષ્મ, પછી સૂક્ષ્મતર અને પછી સૂક્ષ્મતમ અથડામણ ટાળવાની. પ્રશ્ન કરતા સૂક્ષ્મતર અથડામણો કોને કહેવાય? દાદાશ્રી તું કોકને મારતો હોય અને આ ભાઈ જ્ઞાનમાં જુએ કે હું શુદ્ધાત્મા છું, આ વ્યવસ્થિત મારે છે, એ બધું જુએ, પણ મનથી સહેજ દોષ જુએ, એ સૂક્ષ્મતર અથડામણ કહેવાય. પ્રશ્ન કરતા કે ફરીથી કહો, બરાબર સમજાયું નહીં. દાદાશ્રી કે આ તું બધા લોકોના દોષ જોઉં છું ને, એ સૂક્ષ્મતર અથડામણ કહેવાય. પ્રશ્ન કરતા કે છે એટલે બીજાનો દોષ જોવા એ સૂક્ષ્મતર અથડામણ કહેવાય? દાદાશ્રી કે એવું નહીં. પોતે નક્કી કર્યું હોય કે આ બીજામાં દોષ છે જ નહીં, અને છતાં દોષ દેખાય, એ સૂક્ષ્મતર અથડામણો કહેવાય. કારણ કે એ શુદ્ધાત્મા છે અને દોષો જુએ છે. એટલે આમાં સૂક્ષ્મતર નો ફોડ આપેલો છે કઈક. બરોબર. ખ્યાલ આવ્યો કે આમાં પોતે બીજામાં દોષ છે જ નહીં, અને જે છતાંય દોષ દેખાય છે બીજાનો, તો કે એ સૂક્ષ્મતર અથડામણ કહેવાય. કારણ કે એ શુદ્ધાત્મા છે અને દોષ જુદો છે બંને. પ્રશ્ન કરતા તો એ જ માનસિક અથડામણ કીધી ને. દાદાશ્રી કે માનસિક તો બધું સૂક્ષ્મમાં ગયું. પ્રશ્ન કરતા તો આ બે વચ્ચે ક્યાં ફેર પડે છે? દાદાશ્રી આ તો મનની ઉપરની વાત છે. પ્રશ્ન કરતા કે એટલે આ સૂક્ષ્મતર અથડામણ છે, તે ઘડીએ સૂક્ષ્મ અથડામણ પણ જોડે હોય ને? દાદાશ્રી એ આપણે જોવાનું નહીં. સૂક્ષ્મ જુદું હોય, સૂક્ષ્મતર જુદું હોય, સૂક્ષ્મતમ એટલે તો છેલ્લી વાત. પ્રશ્ન કરતા તો કે એક વખત સત્સંગમાં વાત એવી રીતે કરી હતી કે ચંદુલાલ જોડે તન્મયાકાર થવું એ સૂક્ષ્મતમ અથડામણ કહેવાય. દાદાશ્રી હા, સૂક્ષ્મતમ અથડામણ, એને ટાળવી. ભૂલથી તન્મયાકાર થયું એટલે ભૂલથી તન્મયાકાર થયું ને, પછી ખબર પડે છે ને કે આ ભૂલ થઈ ગઈ. પ્રશ્ન કરતા તો એ અથડામણ ટાળવાનો ઉપાય ફક્ત પ્રતિક્રમણ એકલો જ છે કે બીજું કઈ છે? દાદાશ્રી બીજું કોઈ હથિયાર છે જ નહીં. આ આપણી 9 કલમો એ પ્રતિક્રમણ જ છે, બીજું કોઈ હથિયાર નથી. આ દુનિયામાં પ્રતિક્રમણ સિવાય બીજું કોઈ સાધન નથી. એ ઊંચામાં ઊંચું સાધન, કારણ કે જગત અતિક્રમણથી ઊભું થયું છે. એટલે મેઇન આખું પ્રતિક્રમણ વગર ઉકેલ આવે એવો નથી કે છે. ઓકે, સમજાય? એટલે અમુક વાત એ અમુક ડેવલપમેન્ટ ઉપર જ સમજાય. બસ બરોબર. જય સચ્ચિદાનંદ. સરસ દીપકાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સદાનંદ સ્વામીજી. અમીબેન જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બિહારીજી, આ વ્યવહારમાં સુપરફ્લુઅસ રહેવાનું જે કીધું છે ને દાદાએ, તો એ કેમનું રહેવાનું? હજી આ સુપરફ્લુઅસ
એક્ઝેક્ટ કેવી રીતે રહેવું જોઈએ એ સમજાવો કે હજી બધી વ્યવહારમાં બધું જે બધી રસ જે બધા વ્યવહારના છે એ બધું હજી એમાં લુપ્તપણું દેખાય છે. એટલે એ જે કઈ પણ બધા વ્યવહાર તો બધા રહેવાના જ છે, પણ એ વ્યવહાર આપણે અત્યારે એટેચ સાથે વ્યવહાર કરતા હતા. હા, એટલે વ્યવહાર કરનારો પોતે થઈ જતો હતો. એટલે કરનારો થઈ જાય એટલે સુપરફ્લુઅસ રહી શકે નહીં. એટલે હવે પોતે શુદ્ધાત્મા છે અને આ અમીબેન વ્યવહાર કરે છે, એટલે એની જે કઈ ચોટ છે, એની જે કઈ પકડ છે, એ બધું દેખાય અને સમજાય. એટલે તો એ સુપરફ્લુઅસ કહેવાય. વ્યવહાર થાય પણ ચોટ વગરનો વ્યવહાર, એટલે સુપરફ્લુઅસ વ્યવહાર કહેવાય. અને સુપરફ્લુઅસ વ્યવહાર એટલે એક્ઝેક્ટ વ્યવહાર કહેવાય. અચ્છા, હા, એટલે એ રિલેટિવ ને રિલેટિવ તરીકે જ એને સમજીને એનો વ્યવહાર થતો હોય. તરીકે સમજીને જ આખો વ્યવહાર થાય. બરાબર, ત્યાં રિયલ પણ મનાય જ નહીં. એટલે દાખલા તરીકે બેસણામાં જાય કોઈ જગ્યાએ, તો સફેદ કપડા સરસ ઇસ્ત્રી બંધ પહેરીને જાય કે ના જાય? હવે કપડા શોકના પહેરી લીધા, વ્યવહાર છે એટલે વ્યવહારથી એ રીતે જશે, પણ અંદર શોક ના પણ હોય, કપડા હોય, સમજાય? એટલે કપડા પહેરીને બેસણામાં ગયા એ વ્યવહાર છે. હવે સુખના કપડા છે એટલે એ સ્વરૂપ થઈ ગયા નથી, બહારથી એવા કપડા પહેરી લીધા છે. એટલે વ્યવહાર તમારો સંપૂર્ણ છે, પણ અંદર શોક નથી એટલે સુપરફ્લુઅસ છો. બરાબર. અને ખરેખર જેનો ધણી ગુજરી ગયો છે, એ કલરિંગ કપડામાં પહેરેલી બેઠેલી હોય તો એનો વ્યવહાર, એનું મોડું, એનો આંખો બધું કહી આપે કે આ સિન્સિયરલી જ વિધવા થયેલી છે. એમ એ કઈ કરતી નથી. બરાબર, એક્ઝેક્ટ એ સ્વરૂપે જ થઈ ગઈ છે. કરેક્ટ. એટલે એમાં ડ્રામા ના હોય, એમાં. હા, એટલે એ શોક એને એના દરેક વ્યવહારમાં શોક દેખાય, એના બોલવામાં, ઉઠવામાં, સંસારની કોઈ ચીજ એને ગમતી ના હોય, કોઈની જોડે કશું જ જાણે એની દુનિયા આખી ઉજળી ગઈ હોય એવો એનો વ્યવહાર, એની આંખોમાં એવી શુષ્કતા બધું દેખાય. એટલે એ શોક પ્રદર્શિત કરવો ના પડે એને. શોક સ્વરૂપ થઈ ગયું હોય. કેવું હોય? સ્વરૂપ જ થઈ ગયું હોય. બરાબર. હા, અને જે બહારથી સગાવાલા આવે છે બધા, એ શોક પ્રદર્શિત કરે છે, કપડા પહેરીને, વ્યવહાર કરીને, પણ અંદરથી સેજ પણ સુખ હોય નહીં, મોઢા પર પણ સુખ હોય નહીં. બરાબર. એટલે એ જેને લગાવ નથી એ વ્યવહાર કરે છે પણ સુપરફ્લુઅસ છે. ઓકે, બરાબર. વ્યવહાર સંપૂર્ણ છે પણ પોતે સુપરફ્લુઅસ છે. અને બાજુના ઘરમાં કપડા બદલીને પિક્ચર જોવાય જવાનું હોય કે લગ્નમાં જવાનું હોય, એવું પણ વ્યવહાર હોય. એવો પણ. એટલે વ્યવહાર પૂરો કરે પણ એ સ્વરૂપે હોય નહીં. બરાબર. એટલે એ સુપરફ્લુઅસ કહેવાય. શું કહેવાય? સુપરફ્લુઅસ કહેવાય. હા. તો આમાં
વ્યવહાર જે અમી વ્યવહાર કરે છે એમાં એને જે બધો રોલ મળ્યો છે એમાં એ રોલમાં એની સિન્સિયરિટી હોય પણ એમાં એ ઉપલક જ હોય પાછું. હા, એકરૂપતા ના હોય, ઉપલક હોય. એકરૂપતા ઉપલક હોય. એટલે એકરૂપતા ઉપલક હોય એટલે પોતે શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપે અંદરથી જાગ્રત હોય અને જે વખતે જે વ્યવહાર કરવો પડે એ વ્યવહાર થયા કરતો હોય. બરાબર. એટલે સુપરફ્લુઅસ. એટલે ઈ જે રોલ જયારે ભજવાતો હોય, વ્યવહાર જયારે એનો ટાઈમ પર ઈ જયારે એક્ટિંગ થતી હોય કે ત્યારે અંદર જે આપણું જે ચોટ હોય ઈ ના હોય, એટેચ ના હોય, એટેચ ના હોય. હા, બરાબર. એટેચ ના હોય. તો પછી ત્યાં એનો મતલબ ત્યારે અગર એટેચ નથી તો ત્યાં એક જાગૃતિ આપી રહી કહેવાય. હે? ત્યારે જાગૃતિ એક્ઝેક્ટ નહીં કહેવાય. ઇમોશનલ પણ ના રહ્યું કહેવાય ને. ઇમોશનલ પણ ના હોય અને વ્યવહાર પૂર્ણ હોય. હા, વ્યવહાર જે આપણે જે કરવાનો જે વ્યવહાર પૂર્ણ હોય એટલે નાટકીય હોય છતાં એક્ઝેક્ટ હોય. એક્ઝેક્ટ હોય. હા, એ નાટકીય પણ છતાં એક્ઝેક્ટ છે. એટલે પોતે શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ છે અને અમીબેન છે, અમીબેન નો વ્યવહાર જે કરવાનો છે એ વ્યવહાર કરે છે શુદ્ધાત્મા ભાવે, એટલે એ સુપરફ્લુઅસ ભાવ કહેવાય. એટેચ સાથે નહીં, ડિટેચ. એટેચ સાથે. હા, ડિટેચ છે. બરાબર. બરાબર. હા, એટલે વ્યવહાર પછી આદર્શ વ્યવહારમાં જશે. એટલે આદર્શ વ્યવહારમાં જાય, કોઈ ભૂલ કાઢી શકે નહીં. કોઈ ભૂલ કાઢી શકે. કરેક્ટ. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મિલનભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો બોલો. સૂત્ર છે વ્યવહારમાં જ્ઞેય સિવાય કોઈ વસ્તુ નથી. નંબર કશે છે રેફરન્સ? રેફરન્સ આજે આવેલું છે. વ્યવહારમાં જ્ઞેય સિવાય કોઈ વસ્તુ નથી. વ્યવહારમાં જ્ઞાતા કોઈ નથી. અને નિશ્ચયમાં જ્ઞાતા સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુ નથી. એટલે સમજવું એ છે કે જ્ઞેય સિવાય કોઈ વસ્તુ નથી. હા, એટલે વ્યવહારમાં જ્ઞેય સિવાય કોઈ વસ્તુ એટલે શું કહેવા માંગે છે કે કોઈ પણ પ્રકારનો વ્યવહાર છે તો કે એ જ્ઞેય છે, જાણવાની વસ્તુ છે. દાખલા કે મિલનભાઈ છે, દીકરો છે કે પત્ની છે કે દાદા છે, તો એ બધા જ્ઞેય કહેવાય. શું કહેવાય? જ્ઞેય. એટલે જાણવાની વસ્તુ. ઓકે 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 ઓકે, સોરી. હા, એ તો બરાબર છે. પછી જુઓ તમે, વ્યવહારમાં જ્ઞાતા કોઈ નથી એમ કે છે. વ્યવહારમાં જ્ઞાતા કોઈ નથી. એટલે વ્યવહારમાં જ્ઞાતા કોઈ કેમ ના હોય? કારણ કે શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ હોય તો જ એ જ્ઞાતા છે. અને વ્યવહાર જે છે એ વ્યવહારના કરનારો છે, કર્તા ભાવ સાથે છે, માટે ત્યાં વ્યવહારમાં કોઈ જ્ઞાતા ના હોય. એમ નહીં, પણ વ્યવહારમાં જ્ઞાતા ના હોય એટલે હું કોઈ કામ કરું છું તો એ સમય દરમિયાન મારી સામે આવેલ વ્યક્તિને હું શુદ્ધાત્માથી જોઉં છું તો એ મારું જ્ઞાતાપણું ના થયું. વ્યવહારમાં જ્ઞાતા ના હોય એટલે શું કહેવા માંગે છે કે આ જે કંઈ પણ તમને દેખાય છે, જે કંઈ પણ સમજાય છે એ બધું જ્ઞેય છે. આ મિલનભાઈ જે કંઈ પણ જુએ છે, જે કંઈ વિચારને જુએ છે, ચિત્ત એનું ભટકે છે, જે જુએ છે, તો કે એ પણ બધું જ્ઞેય છે. વ્યવહારમાં મિલનભાઈને જે કંઈ પણ દેખાય છે, બરાબર, એટલે એ જ્ઞેય સિવાય કશું છે નહીં. બરાબર. ને નિશ્ચયમાં એટલે કે પોતે શુદ્ધાત્મા છે. હા, એટલે પછી એ બરાબર છે. તમે વાત કરી, એ બહુ સરસ વાત કરી.
પણ પછીનું જે વાક્ય જુઓ, વ્યવહારમાં જ્ઞાતા કોઈ નથી એમ. હવે મારે એ પ્રશ્ન એ થાય છે કે વ્યવહારમાં જ્ઞાતા કોઈ નથી, તો કોઈ પ્રસંગ એવો બને છે તો એમાં મારું જ્ઞાતા દ્રષ્ટાપણું છે ઉપયોગ છે, તો એ સમય દરમિયાન મારું જ્ઞાતા દ્રષ્ટાપણું ના કહેવાય એમ કહું છું. એટલે જ્યાં સુધી આ હું શુદ્ધાત્મા છું એ ભાવ એ જ્ઞાન થયું નથી ત્યાં સુધી વ્યવહારમાં કોઈ જ્ઞાતા નથી એવું કહેવા માંગે છે એમ. બરાબર. હા હા, તો જ્ઞાન લીધું હોય તો હોઈ શકે ને, એમ થાય ને મતલબ. હેલો, એટલે એ રીતે સમજાય છે ને આપણે. એટલે કે શું કે છે, વ્યવહારમાં જ્ઞેય સિવાય કોઈ વસ્તુ નથી. એટલે વ્યવહારમાં જે કઈ પણ છે, જે કઈ પણ થઈ રહ્યું બધું જ્ઞેય છે. હવે વ્યવહારમાં જ્ઞાતા કોઈ નથી. એટલે શું કહેવા માંગે છે કે જ્યાં સુધી પોતે મિલન સ્વરૂપે છે, હું જ મિલન છું અને હું જ કરું છું, તો ત્યાં આગળ કોઈ વ્યવહારમાં જ્ઞાતા કોઈ છે નહીં. બરાબર બરાબર બરાબર, એક્ઝેક્ટ. એટલે પહેલી જે બે વાત છે એ વ્યવહારની વાત થયેલી છે. અચ્છા અચ્છા, હા હા. કે જે કઈ પણ તમને દેખાય છે, સમજાય છે વ્યવહારમાં, એ જ્ઞેય સિવાય કઈ નથી. એટલે કે જાણવાની વસ્તુ છે. અને વ્યવહારમાં જ્ઞાતા કોઈ નથી, તો કઈ અપેક્ષા કે જ્યાં સુધી તમે કરતા છો, જ્યાં સુધી તમે કરતા છો, હું કરું છું ને હું જાણું છું એ ભાગમાં છો, ત્યાં સુધી કોઈ જ્ઞાતા નથી વ્યવહારમાં. બરાબર બરાબર બરાબર. પછી આગળ લખે છે ને નિશ્ચયમાં જ્ઞાતા સિવાય કોઈ બીજી વસ્તુ નથી. નિશ્ચયમાં એટલે પોતે તત્વ સ્વરૂપે આત્મા છે, તો આત્મામાં જ્ઞાન દર્શન સિવાય બીજી કોઈ જ વસ્તુ નથી. બરાબર બરાબર. એટલે કહ્યું કે નિશ્ચયમાં જ્ઞાતા સિવાય બીજું કોઈ વસ્તુ નથી. બરાબર બરાબર સાહેબ. સમજાયું મિલનભાઈ? સમજાયું સાહેબ. બરાબર, ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બિહારી આંટી, આપણો સમય થયો છે. ત્રિમંત્ર બોલાવજો. મિલનભાઈ ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ્વ સાહુણમ. નમો લોય સવ્વ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવ્વ પાવપણાસણો. સવ્વ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્વે સિંહ. મંગલાણમ ચ સવ્વે સિંહ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતી વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે મંગળવાર, કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે. સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ સત્સંગ. સમયની અનુકૂળતા એ આપણે 10 મિનિટના છૂટાપણાના સામાયિક સાથે 9મી કલમનું ભંગનું પ્રતિક્રમણ કરીશું. તેમજ દિવસ દરમિયાન જ્યાં જ્યાં દોષિત જોયું તો ત્યાં આજે જે સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ અથડામણોની જે સરસ વાત નીકળી, એના ઉપરથી આપણે કેવી રીતે એ ભૂલ થાય છે તેના પ્રતિક્રમણ કરીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.